Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics, Unit 1, the second portion diffraction. In the previous class, we have completed the Mid1 preparation for the topic of diffraction part 1. Now, today, I would like to continue the diffraction part 2. Okay. So, in the previous class, my dear students, we have completed the what exactly the Fraunhofer diffraction telling and what exactly the Reynolds diffraction is telling, etc. topics we have completed. Okay. Now, in this class, I would like to concentrate on an essay question which is called Fraunhofer diffraction due to double slit. Okay. So, if you are seeing one diagram here, my dear students, look at carefully. In this diagram, we have source of light S like this, and this is called L1 lens, and this is called L2 lens. And in the previous derivative part of Fraunhofer diffraction due to single slit, we have only one transparent slit width, let it be denoted by AB. But here we have three opaque slit widths, and in between three opaque slit widths, there will be two transparent slit widths. Let them denoted by S1 and S2. Okay. So my S1 is in between AB and my S2 is in between CD. So hence the combination of one transparent and one opaque slit width is A plus T. Okay. So, and this is called lens L2. This is called XY, is a screen, and P0 is the point of contact, and P is the focused point where the rays that are traveling and converging by passing through the lens L2. Okay. Now, so I'm expanding this particular diagram like this. Consider AB and CD are the two parallel slits of equal width E and are separated by distance T. Okay, I prepared this particular material. You could understood very well. Okay, so the distance between corresponding points of two slits is enta anukunnam E plus D anukunnam. So E plus D anna A plus D anna okate. Let a parallel beam of monochromatic light of wavelength enta anukunnam lambda anukunnam, and it is incident normally upon the two slits. Okay. The light diffracted from these slits is focused on the screen XY by a lens L2 placed at its focal plane. Okay. If we consider the secondary waves traveling in a direction inclined at an angle theta with the initial direction, then from the theory of diffraction at single slit, this is called, you look at carefully, theory of diffraction of single slit prakaram manaki resultant amplitude enta ochindante R is equal to A sin beta by beta. Is it clear? This is called R is equal to A sin beta by beta. Okay. In this equation, my beta is called pi A sin theta by lambda. Is it clear? So, wherever pi A sin theta by lambda exists, there we simply substitute what? Beta. Is it clear? Now, let S1 and S2 be the midpoints of the slits, and each source send a wavelet of amplitude A sin beta by beta in a direction how much? Theta. Okay. Therefore, the path difference between the wavelets from S1 and S2 in the direction theta, ela rastam manam, S2q is equal to A plus D into sin theta. I can call it as equation 1. Oksari diagram దగ్గరికి వద్దాం. S2q ఎక్కడున్నాయి మాస్టారు? AB మధ్య S1, CD మధ్య S2. తర్వాత ఈ మనకి S2P మీదకి నేను ఒక లంబరేఖ గీశాను, అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇదిగోండి ఇక్కడ S1Q అన్నాం. ఇది S1 అనుకుంటే కనుక ఇది Q అనుకుంటాం, S1Q అన్నమాట. ఓకే. సో అప్పుడు నాకు S2Q ఎంత వస్తుంది అంటే A plus D sin theta వస్తుంది. ఓకే. సో ద టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ పాత్ డిఫరెన్స్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ కరస్పాండింగ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్. అది ఎలాగ వస్తుంది? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi lambda into A plus D sin theta. ఓకే. సో దీని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కొసైన్ రూల్ని అప్లై చేయడానికి ఒక ట్రయాంగిల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏంట ట్రయాంగిల్ అంటే ట్రయాంగిల్ OGH అన్నమాట. ఏమండి? OGH. ఈ మూడు ట్రయాంగిల్స్ లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే OGనేమో A sin beta by beta అనుకున్నాను, GHని కూడా A sin beta by beta అనుకున్నాను. అప్పుడు నాకు OH అంటే ఏమో ఇది రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది, దాని R బార్తో సూచించాను. OGని నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను అనుకోండి బై మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డెల్టా, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేశాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ మై OG బై మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డెల్టా లైక్ దిస్, అప్పుడు నేను
మెథడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ప్రకారం ఈ లాను నేను ఎలా రాస్తానయా అంటే ఒకసారి చూడండి, నేను చదువుతున్నాను. OH స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OG స్క్వేరు ప్లస్ GH స్క్వేరు ప్లస్ 2OG GH కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ డెల్టా. ఓకేనండి. ఇప్పుడు దీంట్లో డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనం ఏమేమి కన్సిడర్ చేసామో అవన్నీ తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. OH అంటే R స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OG అంటే A sin బీటా బై బీటా. ఓకే, A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ GH అంటే కూడా A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2OG GH అంటే మళ్ళా 2 ఇంటూ A sin బీటా బై బీటా ఇంటూ A sin బి బీటా బీటా ఇంటూ కాస్ 180 మైనస్ డెల్టా అంటే నథింగ్ బట్ కాస్ డెల్టా. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కామన్ తీసాను అనుకోండి, R స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఐ విల్ గెట్ 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా. ఇప్పుడు నేను I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా నేను R స్క్వేర్ అంటున్నాను అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇంటెన్సిటీకి సమానం అవుతుంది కదా. therefore I ఈజ్ ఈక్వల్ టు R స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. మరి 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా అని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2గా రాసుకోవచ్చు ట్రిగ్నామెట్రీ రూల్స్ ప్రకారం. therefore అప్పుడు నాకు 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది నాకు R స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ I అనేటువంటిది దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే మొట్టమొదటి కనుక తీసుకుంటే A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫ్రాక్షన్ టర్మ్ అనమాట డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్. మరి రెండోది తీసుకుంటే కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 ఇట్ గివ్స్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ డ్యూ టు లైట్ వేవ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్రమ్ ద 2 స్లిట్స్. ఓకే, సో A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అనే డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ లో ఇట్ గివ్స్ సెంట్రల్ మాక్సిమం in the direction theta is equal to 0 and having secondary maximum of decreasing intensity on the either side. ఓకే, రెండు వైపులా మనం తీసుకుంటే దీంట్లో డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఏదైతే వచ్చిందో అది మనకి సెంట్రల్ మాక్సిమం ఇస్తుంది. ఏది ఎక్కడ అంటే theta is equal to 0 అనే డైరెక్షన్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు మినిమం ఎలా వస్తుంది మనకి? ద మినిమం ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఈస్ గివెన్ బై sin బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మరి బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమైతే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై అవుతుంది. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 3. మరి బీటా అంటే మనకేం తెలుసు? పై sin theta బై లాంబ్డా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై. ఇరువైపులా నేను పై క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇదిగోండి పై క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ టర్మ్ నాకు ఏం మిగిలింది? A sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m లాంబ్డా. ఏమండి అంటే then the positions of secondary maxima appear at beta is equal to plus or minus 3 pi by 2 plus or minus 5 pi by 2 ఇంకా ఇట్లా అనమాట వరుసగా. ఓకే, సో ద టర్మ్ cos square delta by 2 gives set of equidistant dark and bright fringes due to interference. ఓకే, అది ఎలా వస్తుందంటే దీంట్లో కూడా మనకు రెండు ఉంటాయి, మాక్సిమం మినిమా. ద మాక్సిమం ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ cos square of delta by 2 is equal to 1 అయితే delta by 2 is equal to plus or minus n pi. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మరి డెల్టా అంటే నాకు తెలుసు పై బై లాంబ్డా అంటే A ప్లస్ డి సైన్ థీటా. ఓకే, యాక్చువల్గా 2 పై బై లాంబ్డా అంటే A ప్లస్ డి సైన్ థీటా బై 2 వేసినప్పుడు ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నట్టు న్యూమరేటర్లో ఉన్నట్టు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనకి పై బై లాంబ్డా ఇంటూ A ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n పై. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ పైని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే A ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n లాంబ్డా where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. Okay, so the intensity distribution of Fraunhofer diffraction due to double slit is the product of ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే మొట్టమొదటిది 4, రెండోది డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్, మూడోది ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. అంటే ఆ మూడింటిని కలిపి రాసాము అనుకోండి 4 A sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 అదన్నమాట ఫైనల్గా. ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూసారనుకోండి, దీంట్లో చూడండి మొట్టమొదటిది బీటా ఎక్స్ లో తీసుకున్నా నేను sin బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ మొదటి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. 0 దగ్గర మనకి హైయెస్ట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, పీక్ ఫార్మేషన్ అంటారు దీన్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ అంటారు. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ లో మళ్ళా ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ తీసుకున్నాం అనుకో, అదేమిటిది కాస్ స్క్వేర్ బీటా. సో కాస్ స్క్వేర్ బీటాలు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ కనుక చూస్తే ఇవన్నీ కూడా పీక్స్ అనమాట. అంటే the energy is uniformly distributed in all the peaks అంటే మాక్సిమమ్స్ అనమాట. ఒక మాక్సిమము ఒక మినిమం.
మళ్ళీ ఒక మ్యాక్సిమము, మళ్ళీ ఒక మినిమం, ఇలా మనం తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్టా ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఆధారంగా తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీని తీసుకుంటున్నాము, ఐ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కర్వ్. ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు డిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ స్లిట్ తీసుకుంటే, థీటాని మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే, ఐనేమో వై యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే వి విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ అన్నమాట. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. ఇకపోతే డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి. An arrangement which consists of a large number of parallel slits of the same width which are separated by equal opaque spaces is known as diffraction grating. ఓకేనండి, డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో రూల్డ్ లైన్స్, ఒపాక్ లైన్స్ రెండు ఉంటాయి. The ruled lines are opaque to light while the space between any two lines is transparent to light and acts as a slit అన్నమాట. ఇది చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే కనుక ఈ డార్కెన్ చేయబడినటువంటి లైట్ అంతా కూడా రెడ్ లైన్ ఏ అంటేనేమో ఒపాక్, డి అంటేనేమో ట్రాన్స్పరెంట్. సో ఇక్కడ నేను ఏని విడ్త్ ఆఫ్ లైన్ అన్నాను, డీనేమో విడ్త్ ఆఫ్ స్లిట్ అన్నాను. రెండింటిని కలిపితే వచ్చేటువంటి దాన్ని గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఒక గ్రేటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా నిర్మితమై ఉంటుంది అంటే రూల్డ్ లైన్స్, ట్రాన్స్పరెంట్ లైన్స్ మధ్య కలిగి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఇంకో లాంగ్ వేలో చెప్పుకుంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ల సమాహారం, లేదు ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్, ఒపాక్ స్లిట్ విడ్త్ల యొక్క కాంబినేషన్. ఏమండి? సో మరి ఈ కాంబినేషన్, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ విడ్త్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ స్లిట్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ and it is represented by A plus D. We have given a specific name for it, is known as grating element. దీన్ని మనం గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటాం అన్నమాట. సో లెట్ క్యాపిటల్ N be the number of lines per inch on the grating. అప్పుడు n into A plus D is equal to 1 inch తీసుకుంటే నాకు అది మ్యాథమెటికల్గా 2.54 సెంటీమీటర్ సమానం అవుతుంది. నేను మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే A plus D is equal to 2.54 by n సెంటీమీటర్లో. So the width of the slit is very narrow and is comparable to wavelength of light. ఓకేనండి, ఇప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, we know that the condition for the principal maxima in a grating we can write like this: A plus D into sin theta is equal to n lambda. ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మీద A plus D అంటే ఏంటి? గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. మరి దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే గ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, బికాస్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్. ఏంటవి అంటే, ఫర్ ఎ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ద యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ థీటా ఇస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఓకేనంటే ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా దగ్గర థీటా అనేటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ అనుగుణంగా ఫార్మ్ అయినటువంటి కలర్స్ అన్ని కూడా ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాలో డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ను కలిగి ఉంటాయి. రెండోది, as the number of lines in the grating are large, maxima appear as sharp. Number of grating elements ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి గ్రేటింగ్ లో, అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. మనకి కనిపించడమే కాదు, షార్ప్ గా ఉంటాయి. బ్రైట్ ప్యారల్ లైన్స్ అన్ని కూడా స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గా పరిగణిస్తాం. అలాగే మూడో పాయింట్ తీసుకుంటే, ఫర్ వైట్ లైట్ అండ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n ద లైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ విల్ బి డిఫ్రాక్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే వైట్ లైట్ ఫామ్ అయిపోయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎప్పుడు కూడా కండిషన్స్ బట్టి డైఫ్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. నాలుగు పాయింట్ తీసుకుంటే, ఎట్ ది సెంటర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 విచ్ గివ్స్ ది మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఆల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ విచ్ కోయిన్సైడ్స్ టు ఫార్మ్ ది సెంట్రల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ కలర్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే జీరో ఆర్డర్ ఫార్మ్ చేస్తుందంటారు. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే దీంట్లో ఇదేమో ఒపాక్, మళ్ళీ ఇదిగోండి రెండు ఒపాక్ల మధ్య ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఖాళీ ప్లేస్ అనమాట ఇది. ఓకే, డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ నుంచి నీకు వైట్ లైట్ ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ గుండా వెళ్ళి గ్రేటింగ్ మీద పడినప్పుడు మొట్టమొదటి మనకి జీరో ఆర్డర్ మ్యాక్సిమం ఫామ్ అవుతుంది. ఈ జీరో ఆర్డర్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇరువైపులా మాత్రం ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, థర్డ్ ఆర్డర్ ఇంకా అలా వెళ్తాయి. ఇప్పుడు మీరు రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే నా కర్సర్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్లో V1 R1 అని పెట్టాను. అంటే ఏంటనమాట, నా ఫార్మ్ అయినటువంటి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ V1 తో మొదలవుతాయి. V1 విబ్జిఆర్ అనమాట, I1, అలాగే నెక్స్ట్ B1, G1 ఇలా మనం తీసుకుంటే V1 నుంచి R1 దాకా ఫస్ట్ ఆర్డర్, V2 నుంచి R2 దాకా సెకండ్ ఆర్డర్. అలాగే ఇరువైపులా మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో V1 నుంచి R1 ఇటు సైడ్, V2 నుంచి R2 ఇటు సైడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇలాగ మనకి ఆర్డర్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ అన్న. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఈ గ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్
అలాగే గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్, ఈ రెండు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సెకండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ టాపిక్స్ లో కనుక మనం చూస్తే, ది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ గివ్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్. రెండోది వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్. అండ్ the next part of diffraction grating is explanation of grating spectrum along with this zero order first order diagrams. Is it clear? So with this we have completed the topics of diffractions, and we will go for next topic is polarization, my dear students. So far we have started the mid-1 preparation for the unit 1 topics. The first one is interference, 2 classes we have covered. I think it was repeated, you may think like that. And similarly diffraction part 1 completed yesterday, and today I am completing diffraction part 2. And tomorrow next class we are going to enter into the polarization. That also will have 2 sessions, and that we will see in the next class. Okay, thank you very much.